ओम शांति। आजिर साकार महावाक्य 17/11/2025। मधुर संतान माने ଏହା ହେଉଛି पुरुषोत्तम संगम जुग। पुरुଣା दुनिया परिवर्तन होई एबे नुआ हेबाको जाଉଛି। तुमମାନଙ୍କୁ एबे पुरुषार्थ करी उत्तम देवपद पाइबाको हेबो। प्रश्न, योग्य सेवाधारी संतान मानक बुद्धिरे केउ कथा सर्वदा मने रहिथाए? उत्तर, सेमानଙ୍କ बुद्धिरे रहिथाए जे धन देले धन सरिब नाही, सेथिपई सेमाने राति दिन निद्रार मध्य त्याग करी ज्ञान धन को दान करिथांती, थकी न थांती। किंतु निज भितरे जदि कौनसी अवगुण थिबो तेबे सेवा करिवार उत्साह मध्य आसिब नाही। ओम शांति। मधुर संतान माननको बाबा बसी बुझाउछन्ति, पिलामाने जानिछन्ति परम पिता परमात्मा प्रतिदिन बुझाउछन्ति। जेपरि विश्वविद्यालय मानकरे शिक्षक माने प्रतिदिन पाठ पढ़ाई थांती। पिता तो केवल शिक्षा देबे, पिलामानଙ୍କର दायित्व नेबे, कारण सेमाने माता पिताଙ୍କ साथिरे घरे रही थांती। किंतु एठारे तो बहुत आश्चर्यर कथा। आत्मार पिता परमात्मा साथी तुमे माने रहुछ। प्रथम कथा है तुमे माने आत्मिक पिता सहित ब्रह्मलोक रहुछ। बाबा पिला मानू वर्षा देवाई अथवा पवित्र करने, सुख अथवा शांति देवाई कल्परे थरे मात्र आसी थांती। तेणु निश्चय एठारे आसी स्थूलवतन रहुथिबे। यही कथारे ही मनुष्य माने द्वंद्व पड़ुछंती। गायन मध्य रही से साधारण शरीर रे प्रवेश करिथांती, तेबे साधारण शरीर केउठारु उड़ी करी तो आसुनाही। तेणु निश्चित मनुष्य शरीर रे ही आसुछंती एवं सी एकथा मध्य कहउछंती जे मु एही शरीर रे प्रवेश करुछि। तुमे संतान माने मध्य एबे बुझी पारुछ बाबा हमको स्वर्गर वर्षा देवाकू आसीछंती। निश्चित भावे एबे आमे योग्य नुहे, पतित होई जायछु। सेथिपई समस्ते कहउछंती हे पतित पावन आस एठाकू आसी आम पतित मानकू पवित्र कर। बाबा कहउछंती मोते कल्प कल्प पतित मानकू पवित्र करिवार कार्य मिलेछि। कहउछंती हे पिला माने वर्तमान ई पतित दुनिया को पवित्र करिवा को हेबो। पुरुणा दुनिया को पतित, नुआ दुनिया को पवित्र बोली कहाजिबो। अर्थात पुरुणा दुनिया को नुआ करिवा पाई बापा आसीछंती। कलिजुग को तो केही भी नुआ दुनिया कहिबे नाही। एहा तो बुझिबार कथा ना। कलिजुग है पुरुणा दुनिया। बाबा मध्य निश्चित पुरुणा एवं नुआ दुनियार संगम रे ही आसिबे। जेतेबेले केउठी भी तुमे माने बुझाउछ तेबे कुह जे एहा पुरुषोत्तम संगम जुग अटे। एही समय बाबा आसीछंती। सारा दुनिया रे एपरि केही मनुष्य नथिबे जहाँकू जणाथिबो जे एहा हेउछि पुरुषोत्तम संगम जुग। तुमे माने संगम जुग रे अछ, सेथिपई तो अन्य मानकू बुझाउछ। मुख्य कथा हेउछि संगम जुगर। तेणु पॉइंट्स गुड़िक मध्य बहुत जरूरी अटे। जेउ कथा केही जानि नाहंती से संबंध रे बुझाइबाकू हेबो। सेथिपई बाबा कहउछंती एकथा निश्चित लेखिबाकू हेबो जे वर्तमान पुरुषोत्तम संगम जुग अटे। नुआ जुग अर्थात सत्य जुगर चित्र मध्य रही। मनुष्य माने किपरि जानिबे जे एही लक्ष्मी नारायण सत्य जुग नुआ दुनियार मालिक अटंती। तेणु तांको चित्र उपरे पुरुषोत्तम संगम जुग शब्द निश्चित लेखा हेबा दरकार। यही शब्द निश्चित लेखिबाकू हेबो, काहेकि ना एहा ही हेउछि मुख्य कथा। मनुष्य माने भाबुछंती कलिजुग आहुरी बहुत वर्ष चलिबो, कारण से माने बिल्कुल घोर अंधकार रे अछंती। तेणु सेमानकू बुझाइबाकू हेबो जे नुआ दुनियार मालिक एही लक्ष्मी नारायण अटंती। ये हेउछंती संपूर्णतार चिन्ह। हाँ ही तुममानकर एहा ही लक्ष्य। तुमे माने कहूच एबे से राज्यर स्थापना हेउछि। गीत मध्य अछि नवजुग आसिला, अज्ञान निद्रारु जाग्रत हुआ। एकथा तुमे जानिछ वर्तमान हेउछि संगम जुग। एहाकू नवजुग कुहाजिब नाही, संगम को संगम जुग ही कुहाजिब। एहा हेउछि पुरुषोत्तम संगम जुग। जेतेबेले कि पुरुणा दुनिया समाप्त होई नुआ दुनियार स्थापना हेउछि। मनुष्यरु देवता हेबा पाई राजयोग शिखुचंती। देवता मानक मध्यरे उत्तम पद हेउछि एही लक्ष्मी नारायणकर। एमाने मध्य मनुष्य ही अटंती।
କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବୀ ଦେବତା କୁହାଯାଉଛି। ପବିତ୍ରତା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ପଏଣ୍ଟ ସେହିମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଧନ ଦେଲେ ଧନ ସରିବ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଥା ବୁଝାଯାଉଛି। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣା କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅବଗୁଣ ଅଛି ସେମାନେ ପଏଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟରର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ମଧ୍ୟ ସିଧା ସିଧା ଶବ୍ଦ ଲେଖାଯିବା ଦରକାର। ମୁଖ୍ୟତଃ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଧର୍ମ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଏସବୁ ବିଜ୍ଞାନର ସାଧନ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବାହାରିଛି। ଆଗରୁ ଏସବୁ ନଥିଲା। ପୁଣି 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ ଖଲାସ ହୋଇଯିବ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ ଅତି କମ୍ରେ 100 ବର୍ଷ ତ ହେବା ଦରକାର ନା। ସମଗ୍ର ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ କରିବାକୁ ହେବ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ତିଆରି କରିବାର କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଲା? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଭାରତରେ ହିଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ପୁରୁଣା ଖଲାସ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ତ ରହିବ ନା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଳୟ ତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ କଥା ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ, ପୁଣି ଏହିମାନେ ହିଁ ରହିବେ। ଏହା ହେଉଛି ରାଜଯୋଗର ପାଠପଢ଼ା। ଯଦି କେହି ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହ, ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି କଳିଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ପାବନ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଦେହ ସହିତ ଏହିସବୁ ପତିତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଏହା ଗୀତାରେ ହିଁ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଏବେ ସେହି ଗୀତାର ଯୁଗ ଚାଲିଛି। ଗୀତା ହିଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଗାୟନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ବିନାଶ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବାବା ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିଲେ। ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଏସବୁ କଥା ଆତ୍ମାର ପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ନା। ଧରିନିଅ ଏହି ଶରୀରରେ ନ ଆସି ଅନ୍ୟ କାହା ଶରୀରରେ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ତ ବାବାଙ୍କର ନା। ମୁଁ ଏହାଙ୍କର ନାମ ତ ନେଉନାହିଁ। ମୁଁ ତ କେବଳ ଏତିକି କହୁଛି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ। ଏହା କେତେ ସହଜ। କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ। ଯିଏ ଧାରଣା କରିବେ ସେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେବେ। ଏହି ସନ୍ଦେଶ ତ ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଘରର ହିଁ ରାସ୍ତା ବତାଉଛି। ପାଦ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଥବା ଆଉ କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖୁସିର ବହୁତ ନିଶା ଚଢ଼ିବା ଦରକାର। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କଥା ମନେ ପକାଇ ଦିଅ। ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଶୁଣାଇବା ହିଁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ସେବା ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଗୀତାର ଯୁଗ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଚିତ୍ରର ଆରମ୍ଭରୁ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବୁ, ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ। ମନରେ ଆସିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ବାଡ଼ି ହେବି। ଏହି ସନ୍ଦେଶ ତ କାହାକୁ ବି ଦେଇପାରିବ। ବିକେଙ୍କର ନାମ ଶୁଣି ଡରୁଛନ୍ତି। କୁହ, ଆମେ କେବଳ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛୁ। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ବାସ୍। ଆମେ କାହାର ଗ୍ଳାନି କରୁନାହୁଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ମୁଁ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପତିତ ପାବନ। ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏହି କଥାକୁ ନୋଟ୍ କର। ଏହା ବହୁତ କାମର ଜିନିଷ ଅଟେ। କେହି କେହି ନିଜ ହାତରେ ଅଥବା ବାହୁରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖାଇଥାନ୍ତି ନା। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଲେଖାଇ ଦିଅ। ଯଦି କେବଳ ଏତିକି ବି କଥା କହିଲ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଦୟାଶୀଳ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୋଇଚାଲ। ନିଜ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ଉଚିତ।
ସେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ବୁଝାଇ ପାରିବ, ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ। ଏହା ହେଲା ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର ଜିନିଷ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଯିବେ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ଯାଇ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ। ପଇସା କେହି ଦିଅନ୍ତୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, କୁହ ବାବା ତ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀନବନ୍ଧୁ। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଘରେ ଘରେ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାପଦାଦା, ତାଙ୍କଠାରୁ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଇଏ 84 ଜନ୍ମ ନେବେ। ୟାଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ଏବେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ, ପୁଣି ଦେବତା ହେବୁ। ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟନ୍ତି। କେବଳ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଜଣେ ତ ନଥିବେ ନା, ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶାବଳୀ ମଧ୍ୟ ଥିବେ ନା। ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବତା, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଚୋଟି। ସେଇମାନେ ହିଁ ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। କେହି ତ ନିଶ୍ଚିତ ବାହାରିବେ ଯେ କି ତୁମମାନଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝିବେ। ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ସେବା କରିପାରିବେ। ସକାଳୁ ଉଠି ମନୁଷ୍ୟ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ସମୟରେ କହନ୍ତି ସୁବହ କା ସାଇ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଶୁଣାଅ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ ତୁମର ଧନ୍ଦା ବା ବ୍ୟବସାୟ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ତୁମେ ସାଇଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ 21 ଜନ୍ମର ବର୍ଷା ମିଳିବ। ଅମୃତ ବେଳାର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିକାଲି କାରଖାନାର ମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟାଚ୍ ତିଆରି କରିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ତ ରାତିଦିନ ସେବାରେ ଲାଗିଯିବା ଉଚିତ। ନିଦକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସନାଥ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ କାହାକୁ ହେଲେ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବ। ତୁମର ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ। କୁହ ଆମେ ଜଣକୁ ମନେ ପକାଉଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ତ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଈଶ୍ୱର ପିତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ହେଲେ ଯାଇପାରି ନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଏବେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଅର୍ଥାତ୍ ମାନ୍ଦା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁନାହାନ୍ତି, ବାହାନା କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବହୁତ ସହନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଧର୍ମସ୍ଥାପକମାନଙ୍କୁ କେତେ ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ୍ରସ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇଥିଲେ। ତୁମର କାମ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଉପାୟମାନ ବତାଉଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ସେବା ନ କରିଲେ ତେବେ ବାବା ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କିଛି ଧାରଣା ହୋଇନାହିଁ। ବାବା ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି କିପରି ସନ୍ଦେଶ ଦେବ। ଟ୍ରେନରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେଇ ଚାଲ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛୁ। କେହି କେହି ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ନା, ଯାହାର ରାସ୍ତା ତୁମେମାନେ ହିଁ ବତାଇ ପାରିବ। ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଯିବା ଉଚିତ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ତ ରଖିବେ ନା। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତ ହୋଇଥିବେ ନା। ଆଦି ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହେଲ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ। ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହେଲେ କୁଖ ବଂଶାବଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ କୋଳଜାତ। ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ ନା, ନଚେତ୍ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବସି ବୁଝାଅ, ତେବେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ବୁଝିଯିବେ। କୁହ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରୁଛୁ। ଏବେ କୁହ ତୁମର ଧର୍ମସ୍ଥାପକ କିଏ। ତେବେ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନାମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାର ନାମ ମଧ୍ୟ ଧରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଳ ରହିଛି। ପୂଜାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ଢେର ଅଛନ୍ତି। ଆଜମେରକୁ ଢେର ସନ୍ତାନ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ କେହି ବି ସମାଚାର ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସହିତ ମିଶିଲି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ତୁମର ଧର୍ମସ୍ଥାପକ କିଏ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ଯେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ। ତୁମେମାନେ ଅନେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ। ଭକ୍ତମାନେ ହିଁ ତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଏହି ଚିତ୍ର ତ ବହୁତ ଭଲ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଜଗତମ୍ବା କିଏ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଏ। ଏହିପରି ତୁମେ ଚାକର ବାକରଙ୍କୁ ଏବଂ ସବରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୟାଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁହ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମନିଶ୍ଚୟ କରି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ।
କାହାକୁ ବି ହେଉ ରାସ୍ତା ବତାଇବାର ବହୁତ ସଉକ ରହିବା ଉଚିତ। ଯିଏ ନିଜେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରାଇବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ। ବାବା ତ ନିଜେ ଯାଇ କଥା ହେବେ ନାହିଁ। ଏହା ତୁମମାନଙ୍କର କାମ। ଗରିବମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ବାବାଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ମନେ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବେ। ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ନା? ଏହି ଧର୍ମ ବହୁତ ସୁଖଦାୟୀ ଅଟେ। ଦିନକୁ ଦିନ ତୁମର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେଇ ଚାଲ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୁଝି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେ ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ପଦ୍ମାପଦମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟ। ଯେତେବେଳେ କି ମହିମା ଶୁଣୁଛ ଏବଂ ବୁଝୁଛ, ତେବେ କୌଣସି ବି କଥାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଖୁସି ଅଟେ। ତୁମେ ହେଉଛ ଗୁପ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା। ତୁମକୁ ଅଜଣା ସୈନିକ କୁହାଯିବ। ଆଉ କେହି ଅଜଣା ସୈନିକ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିର ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ଏହା ଦିଲ ନେଲାବାଲାଙ୍କର ପରିଚୟ ଅଟେ ନା? ଏହା ଦିଲ ନେଲାବାଲାଙ୍କର ପରିବାର ଅଟେ ନା? ମହାବୀର, ମହାବୀରାଙ୍ଗନା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ପୁରା ତୀର୍ଥ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହା କାଶୀଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ହୋଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ଘରେ ଘରେ ଯାଇ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ। ସେବା କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର। ସେବା କରିବାରେ କୌଣସି ବାହାନା କର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର, କୌଣସି କଥାର ଚିନ୍ତନ ନ କରି ଗୁପ୍ତ ଖୁସିରେ ରହିବାର ଅଛି। କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାର ଅଛି। ବରଦାନ, କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପିତା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସମୟର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲାଭ ଉଠାଇଥିବା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭବ। ସୃଷ୍ଟି ନାଟକରେ ଯାହା ବି ଦୃଶ୍ୟ ଚାଲୁଛି ତାକୁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇ ଦେଖ। ସାହସ ଏବଂ ଉତ୍ସାହରେ ରହି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ଆତ୍ମା ହୁଅ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ କର। ନିଜ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ତୋଫାନରେ ହଲଚଲ ହୁଅ ନାହିଁ, ଅଚଳ ହୁଅ। ତୁମକୁ ଯେଉଁ ସମୟ ମିଳିଛି, ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ମିଳୁଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି, ତାହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ଏବଂ ସମର୍ଥିବାନ ହୁଅ। ସାରା କଳ୍ପ ଭିତରେ ଏଭଳି ଦିନ ଆଉ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ସବୁ ଚିନ୍ତା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ସଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ। କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବାବା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସମୟର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲାଭ ଉଠାଅ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ବାବାଙ୍କ ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ଲଗାଇଦେବ ତେବେ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ସ୍ୱତଃ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ଅଶରୀରୀ ଅଥବା ବିଦେହୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ବିଦେହୀ ହେବାର ବିଧି ହେଲା ବିନ୍ଦୁ ହେବା। ଅଶରୀରୀ ହେଉଛ ବା କର୍ମାତୀତ ହେଉଛ, ଏସବୁର ବିଧି ହେଲା ବିନ୍ଦୁ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ଅମୃତ ବେଳାରେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରିବା ବା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରି ଯେତେବେଳେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁଛ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ 3ଟି ବିନ୍ଦୁର ତିଳକ ମସ୍ତକରେ ଲଗାଅ ଏବଂ ଚେକ୍ କର କୌଣସି ବି କାରଣରୁ ଏହି ସ୍ମୃତିରୂପୀ ତିଳକ ଲିଭି ଯାଉ ନାହିଁ ତ। ଅବିନାଶୀ ଏବଂ ଅଲିଭା ତିଳକ ରହୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।